All right, so very good evening, everyone. I hope everyone can hear me and let me know whether you can see the screen or not. தெரியுது சார். Okay. Sorry. So இன்னைக்கு நான் ஒரு sheet and I ask everyone to take a printout of the sheet I sent you this morning. How many of you have taken the printout? Yes, sir. Okay, very good. அதில் verb to past form படிச்சுட்டு வர சொன்னேன். படிச்சுட்டுன்னா பார்த்துட்டு வர சொன்னேன். ரீட் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். verb 1, verb 2, verb 3 இருக்கு. verb 1 சொல்றது வந்து base verb, verb 2 சொன்னா past verb, verb 3 சொல்றது வந்து past participle form. ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்க போறது வந்து past form of the verb. ஒரு வேர்ப்ல என்ன பாஸ்ட் ஃபார்ம் இருக்குன்றதை நாங்கள் படிக்க போறோம். சரி, அப்போ இன்னைக்கு நாங்கள் படிக்க போற விஷயம் என்னன்னா, டாக்கிங் அபவுட் த பாஸ்ட், த திங்ஸ் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட். இறந்த காலத்துல நடந்து முடிஞ்ச செயற்பாடுகளை பற்றி இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போறோம். ஸோ எப்படி நாங்கள் how can we express those ideas in English using these verb tenses. அந்த verb tense யூஸ் பண்ணி எப்படி நாங்கள் ஒரு நடந்து முடிஞ்ச செயற்பாடை இங்கிலீஷ்ல சொல்றாமன்றதை பார்க்க போறோம். ரைட், அதுக்கு முதல்ல யாராவது ஒரு ஆள் இதை ரீட் பண்ணுங்க. எஸ், யாராவது ரீட் பண்ணுங்க. Killer to tsunami claims. 1,055,000 lives in South Asia. Bangkok, 30 December 2014. A killer to tsunami generated by an underwater earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an Unprecedentedly heavy toll of more than 1,050,000 live in number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shore of the countries on its path, destroying, killing and washing away everything that came in its way. It is reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of a jet plane of 700 km/h. The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, Andaman. Right, thank you very much. Super. வேற யாராவது இன்னொரு ஆள், one more person. Killer tsunami claims 155,000 lives in South Asia. Bangkok, 30 December 2004. A killer tsunami generated by an underwater
earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unfortunately heavy toll of more than 150,000 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed toward the shores of the countries on its path, destroying, killing, and washing away everything that came in its way. It's reported that that the rushing waves reached the unbelievably high speed of a jet plane of 700 kilometers, the largest number of Casualties. casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, Andaman. Right, thank you very much. So பாத்தீங்கன்னா this is a piece of article, I mean the piece of news taken from a newspaper, maybe it's from Bangkok. So here what's mentioned, killer tsunami climbs 155,000 lives in South Asia. A killer tsunami generated by an underwater earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing, washing away everything that came in its way. It is reported that the rushing waves reached the unbelievably the high speed of a jet plane of 700 kilometers per hour. The rushing waves reached the unbelievably the largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, and Andaman. பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆர்டிக்கல், ரைட்? சுனாமி சம்பந்தமாக ஒரு ஆர்டிக்கல். இல்லைன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், வாசிக்கக்குள்ள தெரிஞ்சிருக்கும், 8.8.9 ரிக்டர் ஸ்கேல்ல வந்த ஒரு சுனாமி சவுத், அதாவது தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்ல இருக்கிற நிறைய நாடுகள்ல சுனாமியில கிட்டத்தட்ட 1,55,000க்கு மேற்பட்ட உயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது 1961ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு வந்த மிகப்பெரிய கடல் அலை, உயரமான கடல் அலை 700 கிலோமீட்டர் per hour, ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு 700 கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு அந்த சுனாமி அலை நகரங்களை அழிச்சு சுமத்ரா, ஸ்ரீலங்கா, தாய்லாந்து, அந்தமான் போன்ற நாடுகள்ல முற்றிலுமாக சேதப்படுத்தியிருக்கு. கேஷுவல்டிஸ் என்று சொல்றது விபத்து. அன்பிரசிடென்ட்லியண்டா மிக பாரிய என்று நாங்க சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்கிங் அபவுட் த பாஸ்ட் இன்சிடென்ட், என்ன நடந்து முடிந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி பேசுது. பாருங்க, இதுல கிலர் சுனாமி ஜென்ரேட்டட், அங்கால பாருங்க டுக், it was much greater occurring since resulted, பாருங்க resulted, took, reached, rushed, came, அங்கால occurred. இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடந்து முடிந்த நிகழ்வை பேசுறதுக்காக நாங்க பாவிக்கிற வேர்ப்ஸ். அப்ப இதுல இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் இப்படி நடந்திருக்குன்னு சொல்றதுக்காக இந்த வேர்ப்ஸை நாங்க இங்க பாவிச்சிருக்கோம். ஸோ இதுல வந்திருக்கிற எல்லா வேர்புமே பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுது. இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி படிக்க போகிற விஷயத்துலையும் அந்த பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிற விஷயத்தை தான் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அப்போ இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்னது? சிம்பிள் பாஸ்ட் அல்லது பாஸ்ட் சிம்பிள் டென்ஸ். அதாவது என்னண்டா, டு டாக் அபவுட் திங்ஸ் தட் ஹேப்பன்ட் ஓ எக்ஸிஸ்டட் பிஃபோர் நவ். ஒரு விஷயம்
இருந்திருக்கு அல்லது ஒரு விஷயம் நடந்தது என்று நாங்க இறந்த காலத்தை குறித்து பேசும்போது சிம்பிள் பாஸ்ட்ல நாங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம். அப்ப இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போற verb tense என்ன? What is the verb tense we are going to study today? It is simple past. So that simple past is used to talk about the things happened or existed in the past. இறந்த காலத்தில் ஒன்று நடந்திருக்கலாம் அல்லது இருந்திருக்கு என்று நாங்கள் சொல்றதுக்கு இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்டை பாவிக்கும். ஸோ ஹியர் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன். அதாவது இறந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் எந்தவித சம்பந்தமுமே இல்லை, அது நடந்து முடிஞ்சு. நீங்க திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். It is talking about the completed action in the past. There's no connection with the present here. இது டோட்டலாவே இறந்த காலத்துக்குரிய செயற்பாடை குறிக்குது. இதுக்கும் இந்த செயற்பாடுக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் எந்தவித கனெக்ஷனும் எந்தவித சம்பந்தமுமே இல்லை. ஏன் நான் இதை எப்படி உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப ஹைலைட் பண்ணி சொல்றேன்னா, அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க படிக்க போறதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்கு, ஒரு வித்தியாசமும் இருக்கு, ஒரு தொடர்பும் இருக்கு. அப்ப அதுக்கு இந்த நான் சொன்ன வார்த்தை முக்கியம். என்ன? இது இறந்த காலத்துல நடந்து முடிஞ்சு இதுக்கும் இதுக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லைன்றதை நாங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ள வேண்டும். ரைட், சரி. இப்ப நாங்க இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் நாங்க பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேர்ப்ல V2 இருக்கு தானே. V2ன்றது வேர்போட பாஸ்ட் ஃபார்ம். V2ன்றது என்ன? ஒரு வேர்பினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம். அப்ப நாங்க ஒரு வேர்பை when we get the past form of the verb or when we convert this base verb into past form, நாங்க base verb பாஸ்டா மாத்தும் போது அல்லது சிம்பிளாவே நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு எடுத்தோம்னா, there are two categories in past form. பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஒரு வேர்பினுடைய இறந்த கால அந்த பாஸ்ட் ஃபார்ம்ன்றதை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பொதுவாக 2 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஒரு கேட்டகரி irregular verbs based on the past form, ரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். மற்றது irregular verb, ரெகுலர் வேர்ப், irregular verb, ரெகுலர் வேர்ப், irregular வேர்ப்ன்றதை நாங்க சொல்றோம். அப்ப ரெகுலர் வேர்ப்ன்றது என்னன்னு சொல்றோம்னா, நாங்க இதை பாஸ்ட் ஃபார்மா மாத்தும் போது ஒரு பேஸ் வேர்ப், ஒரு அடிப்படை வினை சொல்ல நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்மா மாத்தக்குள்ள டி அல்லது இடி அல்லது ஐஇடி ஆட் பண்ணோம்டா அது இரகுலர். அதாவது பேஸ் வேர்போட டியை போடுறோம், இடி போடுறோம், அல்லது வையை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐஇடி போட்டோம்டால் இது ரெகுலர் வேர்ப். இப்ப பாருங்க, added, bake, baked, behave, behaved, clap, clapped, clean, cleaned, compare, compared, study, studied, copy, copied. என்ன நடக்குது? வைல முடிஞ்சதுன்னா நாங்க வையை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐஇடி போடுறோம் நாங்க பாஸ்டா கிரியேட் பண்றதுக்கு. அப்ப இதைத்தான் நாங்க ரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். அடிப்படை வினை சொல்ல எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. அதை நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்முக்கு சொல்லும் போது டிஏ போடுவோம், இடி போடுவோம் அல்லது ஐஇடி போடுவோம். இதைத்தான் நாங்க இதுல குறிப்பிடுறோம். சரி, இது எத்தனை பேருக்கு விளங்கிட்டு? இதுல யாராவது டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க கேளுங்க. Clear, sir. Okay. So shall I go to the next slide? Yes, sir. Fantastic. ரெண்டாவது கேட்டகரி நாங்க irregular verbன்னு பாவிக்கிறோம். ரெண்டாவது கேட்டகரியை நாங்க irregular verbன்னு பாவிப்போம். ஸோ irregular verbன்னு சொல்றது என்னன்னா, நீங்க ஒரு பேஸ் வேர்பை பாஸ்ட் ஃபார்முக்கு நீங்க மாற்றும் பொழுது டோட்டலாவே வேர்ட் சேஞ்ச் ஆகும், முற்றிலுமாக வார்த்தை மாற்றப்படும், அல்லது எந்தவித மாற்றமும் இல்லாட்டி டோட்டலா வேர்ட் மாறுது அல்லது எந்தவித மாற்றமும் இல்லாட்டி நாங்க அதை irregular verbன்னு சொல்லுவோம்.
இப்ப awake எழும்புறது awake. walk என்று சொன்னால் awake, awoke. awoke என்று சொல்றது அதுவும் awake past form awoke. become ஒன்றாக மாறுதல் அல்ல ஒன்றா வாரது became என்று வரும். build கட்டுதல், so அதோட past form built. cut cut, put put. அப்ப இது ரெண்டுக்குமே என்ன எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. do the past form is did. feel the past form is felt. dig dig என்று சொல்றது தோன்றுறது. dig the past form is dug. அப்ப என்ன நடக்குதுண்டா irregular verb டோட்டலாவே பாஸ்ட் ஃபார்ம்ல ஒரு மாற்றம் வரும் அல்லது எந்த மாற்றமும் இருக்காது. இப்ப இது ரெண்டையும் சேர்த்து நாங்க irregular ஃபார்ம் நாங்க பாவிப்போம். அப்ப ரெகுலர் irregularன்றதுக்கான அர்த்தம் இதான். ஸோ இது யாராவது anything else if you want to ask? சார் பாஸ்ட்ல மட்டுமா சார் இதெல்லாம் வரும் Past, ரெகுலரும் yes, ரெகுலரும்? yes. ஓகே சார். சரி, அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகவா? ஓகே சார். Right. So what is the past form? இப்போ I'm gonna give you 1 minute. உங்களுக்கு ஒரு 1 minute தரேன். இதுல write down the past forms. இந்த verb இனுடைய past forms எல்லாத்தையும் write down பண்ணுங்க எல்லாரும்.
Alright, so I'm gonna tell you the answers. You guys can check these. Right, நான் உங்களுக்கு ஆன்சரை சொல்றேன், நீங்க செக் பண்ணிடலாம். Arrive. So arriveன்றதுக்கு past form is arrived. Call, called. Wait, waited. Marry, married. So here y is there. So we have to remove y and put ied, married. Study. இங்கே நாங்க என்ன செய்வோம், y இருக்கிறதால y ரிமூவ் பண்ணிட்டு ied போடுவோம். Studied. Hate, hated போடலாம். Like, liked என்று போடலாம். காஸ்ட்ன்றதை நீங்க காஸ்ட்ன்றது செலவாகிறது அதை நாம காஸ்ட்னு போடலாம், காஸ்டட்னு போடலாம். லெட், ரெண்டுக்குமே லெட்னு தான் அர்த்தம். இது வந்து இரெகுலர் வேர்ப், அப்ப லெட்னு தான் வரும். ஹர்ட், இதுவும் ஹர்ட்னு தான் வரும். bring, brought. buy, bought. find, found. sell, sold. win, won. read, read. ஸோ இங்க ரெட்னு சொல்லக்குள்ள சேம் ஸ்பெல்லிங் சேம், ஆனா நாங்க பாஸ்ட்டுக்கு நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்குள்ள ரெட்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லூஸ், லாஸ்ட். லூஸ், லாஸ்ட்ன்றதை நாங்க இங்க பாவிக்கிறோம். சரிதானே? இப்போ இதைத்தான் நாங்க ரெகுலர் இரெகுலர்னு சொல்லுவோம். இப்போ ரெகுலருக்கு நாங்க டிஇடி ஐஇடி போடுறது, இரெகுலருக்கு ஒன்று வேர்ட்ல ஏதாவது மாற்றம் வரும் அல்லது மாற்றமே இருக்காது, அதை நாங்க இரெகுலர்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க இப்போ உங்களோட டவுட்ஸை கேட்கலாம். No doubt, sir. ஓகே, மெட்டாக்கள் வேற யாருக்கும் டவுட்ஸ் இல்லையா? சார் யா சொல்லுங்க. சார் பிரிங்குக்கும் பைக்கும் சேம் மீனிங்கா? எதுக்கு? பிரிங் பை பிரிங்ன்றது கொண்டு வர்றது, பைன்றது பை வாங்குறது. பிரிங்குக்கு ப்ரோட், பைக்கு போட், அந்த ஆறு இருக்காது, போட். எஸ், வேற யாருக்கு? சரி, அப்ப நான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போறேன். Okay, sir. இப்ப நாங்க இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எப்படி வாக்கியமா அமைக்கிறன்ற ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்க போறோம். அப்ப அக்கார்டிங் டு ஸ்ட்ரக்சர், இதுல ஸ்ட்ரக்சர்ல பாருங்க, சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் இருக்கு, ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் இருக்கு. சிங்குலர் சப்ஜெக்டும் இருக்கு, ப்ளூரல் சப்ஜெக்டும் இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டோட சேர்த்து நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்மை பாவிக்கிறோம். சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் ப்ளூரல் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து நாங்க என்ன பாஸ்ட் ஃபார்மை இங்க நாங்க பாவிக்கிறோம். ஐ பிளேட், அப்ப பாருங்க, ஐ பிளேட் டென்னிஸ், நான் டென்னிஸ் விளையாடினேன். ப்ளூரல் வரக்குள்ள தே டுக் ஹிஸ் புக், அவங்க அந்த புத்தகத்தை எடுத்தாங்க. அப்ப என்ன நடக்குது? சிங்குலர் சப்ஜெக்டா இருக்கட்டும், ப்ளூரல் சப்ஜெக்டா இருக்கட்டும், நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் இங்க பாவிக்கிறோம். we are using the past form of the verb. ஸோ இதை நாங்க இங்க பாவிக்கின்றோம். இதே இது நெகட்டிவ்ல வரும்போது என்ன நடக்குதுண்டா, அது நெகட்டிவ் சிங்குலர் சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி, ப்ளூரல் சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் நாங்க நெகட்டிவ் போடக்குள்ள இதுல வந்து அந்த ஹெல்பிங் வேர்பை நாங்க எடுக்கிறோம். ஸோ இங்க ஹெல்பிங் வேர்ப் என்ன? டிட் நாட். இப்போ டிட் தான் ஹெல்பிங் வேர்ப்,
அந்த ஹெல்பிங் வேர்போட நெகட்டிவ் தான் didn't அல்லது did not. did not ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து didn't. did not ஷார்ட் ஃபார்ம் didn't. அப்ப இங்க did not என்ற ஹெல்பிங் வேர்ப் வரதால நீங்க பேஸ் வேர்ப் மட்டும்தான் பாவிக்க வேண்டும். நீங்க பேஸ் வேர்ப் மட்டும்தான் பாவிக்க வேண்டும். நீங்க உங்களால பேஸ் வேர்ப் மட்டும்தான் உங்களால இங்க பாவிக்க முடியும். அதை நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளணும். இப்ப I took his book. I took his book. அது நெகட்டிவ்ல இருக்குல்ல. I didn't. did not நீங்க ஷார்ட் ஃபார்ம்ல didn't take and பேஸ் verb போடணும். I didn't take his book. I took his book. I didn't take this book. சரியா? இது விளங்கிட்டாப்ப? அப்ப இங்க இங்க பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது அஃபர்மேட்டிவ் வாக்கியங்கள், பாசிட்டிவ் வாக்கியங்கள் அமைக்கக்குள்ள மட்டும்தான் நீங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம் போட வேண்டும். நெகட்டிவ் அமைக்கக்குள்ள அதுல பேஸ் வேர்ப் தான் வருது. ஏன்னா முன்னுக்கு டிட் நாட் என்ற ஹெல்பிங் வேர்ப் வரதால எங்க பேஸ் வேர்ப் வருது. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல டவுட்ஸ் இருந்தா யாராவது கேளுங்க. தமிழ் மீனிங்லையும் சொல்லுங்க சார். ஐ டுக் ஹிஸ் புக், நான் அவரோட புத்தகத்தை எடுத்தேன். ஸோ ஐ டிடன்ட் டேக் த புக், அவரோட புத்தகத்தை எடுக்கல. எஸ், வேற யாரு? சரி, ஐ அம் மூவிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே சார். இதை இங்க நாங்க கொஷனா மாத்தும் போது ஆஸ் யூஷுவல் திங் என்ன செய்வோம், நாங்க ஹெல்பிங் வேர்பு முன்னுக்கு போட்டா அது கொஷனா மாறிடும். சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி ஹெல்பிங் வேர்பை தூக்கி போட்டீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் கொஷன். அது கொஷனா மாறுது. என்னது? டிட். அப்ப டிட்டோட சப்ஜெக்ட் பேஸ் வேர்ப். டிட் ஹி கம் வித் யூ? டிட் யூ கம் வித் ஹர்? டிட் ஷி கோ டு ஸ்கூல்? அவங்க ஸ்கூலுக்கு போனாங்களா? நேற்று அவள் பாடசாலைக்கு போனாளா? டிட் ஷி கோ டு த ஸ்கூல் எஸ்டர்டே? டிட் யூ அட்டெண்ட் த கிளாஸ் த டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே? நேற்றைக்கு முந்தின நாள் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்களா? ஜாயின்ட் ஆகியிருந்தீங்களா? இப்போ என்ன நடக்குது? டிட்ட பாவிக்கிறோம், சப்ஜெக்ட் வருது. சிங்குலர் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் எந்த சப்ஜெக்டும் போடலாம். அங்கால நாங்க பேஸ் வேர்பை பாவிக்கிறோம். இதெல்லாம் நாங்க கட்டாயமா பேஸ் வேர்ப் பெறணும். அப்போ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டேக் இட் டவுன். இதை எழுதி வச்சுக்கொள்ளலாம். நாங்க அஃபர்மேட்டிவ் அல்லது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது மட்டும்தான் பாஸ்ட் ஃபார்மை யூஸ் பண்றோம். நாங்க நெகட்டிவா மாற்றும் போதோ அல்லது நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அமைக்கும் போதோ அல்லது கேள்வி கேட்கும் போதோ பேஸ் வேர்ப் மட்டும்தான் வர வேண்டும். இப்போ நேற்று நீங்க கிளாஸுக்கு வந்தீங்களா? டிட் யூ கம் டு த கிளாஸ் எஸ்டர்டே? டின் நம்பர் எடுத்துட்டீங்களா? இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் டின் நம்பர் எடுக்கணும். டின் நம்பர் எடுத்துட்டீங்களா? டிட் யூ டேக் த டின் நம்பர்? இப்போ நாங்கள் இதை எப்படி பாவிக்கின்றோம்? அப்போ கொஷனுக்கு வந்தது இந்த அர்த்தத்துல தான் இப்படி வருது. இப்போ உங்கள்ட்ட கையில வேர்ப் லிஸ்ட் இருக்குன்னு நான் எல்லாரையும் இன்றைக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வர சொன்னேன்னா, அந்த வேர்ப் லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு இதுவரைக்கும் நாங்கள் படிக்காத நாங்கள் யூஸ் பண்ணாத ஒரு வேர்ப் எடுத்து 7 மணி நேரம் உங்களோட சென்டென்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க. கிரியேட் பண்ணி ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் தரம் கிரியேட் பண்ணி அதுல எதுவும் சந்தேகம் இருக்குன்னா நீங்க கேட்கலாம். எல்லாரும் எழுதணும். சார் கொஸ்டின்னா? இல்ல, நார்மலா பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கேளுங்க, அப்ப உங்களுக்கு விளங்கும். அதாவது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுங்க, அதை நெகட்டிவா மாத்தி பாருங்க, அதுக்கு பிறகு கொஸ்டின் அமைச்சு பாருங்க. அப்ப உங்களுக்கு அது விளங்குதா இல்லையான்ற ஐடியா கிடைக்கும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க சார் அதுல இந்த ஃப்ரீசின்னு இருக்குதுனே அப்படின்னு என்ன சார்? FREEZD அப்படின்னா தமிழ் மீனிங் என்ன சார்? அதுல ஃப்ரீஸ்ன்றது வந்து இந்த குளிர்ல வந்து இதா போறது, உறைஞ்சி போறது, அதுதான் ஃப்ரீஸ். ஓகே சார்.
அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் வாக்கியம் எழுதின பிறகு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. அப்போ நாங்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை கிளியர் பண்ணின பிறகு இது எங்கே பாவிக்கலாம்ன்ற யூசேஜ் எங்களுக்கு பாவிக்க முடியும். சிங்க்ன்ட்டு சொல்றது மூழ்கிறது, கடல்ல மூழ்கிற, தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிறது தான் சிங்க்ன்ட்டு சொல்லுவோம். வேற யாருக்கு டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்கா? சரி, அப்ப நாங்க இது எங்க பாவிக்கலாம்ன்றதுக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட டைம் எக்ஸ்பிரஷன் இதுக்கு பாவிக்கலாம். அப்ப இதுக்கு எப்படிப்பட்ட டைம் எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க பாவிக்கலாம்டா, கம்ப்ளீட்டட் டைம் எக்ஸ்பிரஷன், கடந்த காலத்தோட சம்பந்தப்பட்ட எப்படியான டைம் எக்ஸ்பிரஷனையும் உங்களுக்கு பாவிக்கலாம். yesterday, the day before yesterday, yesterday, the day before yesterday, நேற்றைக்கு முந்தின நாள், the day before yesterday, last week, last week, last week, last week, last week, last month, last year, maybe last Monday, last Sunday, last Friday, போன திங்கட்கிழமை, போன கிழமை, போன மாசம், போன வருஷம். 2 weeks ago என்று சொல்லலாம், 2 கிழமைக்கு முதல். 3 months ago, 3 மாசத்துக்கு முதல். 5 years ago, 5 வருஷத்துக்கு முதல். அப்போ agoன்றது முன்னாடி. several weeks ago, பல மாதங்களுக்கு, பல கிழமைகளுக்கு முதல். few days ago, கொஞ்ச நாளுக்கு முதல். in 2020, in 1855, a moment ago, ஒரு நொடிக்கு முதல். a little while ago, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முதல், சிறிய நேரத்துக்கு முன்னாடி, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்று அர்த்தம். ஸோ இப்படியான பாஸ்ட்ல கம்ப்ளீட்டான டைம் எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த சிம்பிள் பாஸ்டோட உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். அப்ப இந்த டைம் எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாமே வாக்கியத்துல நீங்க கடைசியில போட்டு சொன்னீங்கன்னா சரி. Excuse me, sir. சொல்லுங்க. Sir, a little while ago னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. little while ago, Okay. கொஞ்ச Oh, நேரத்துக்கு okay. முன்னாடி. ம். a little while ago. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. Right. இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் நாங்க எங்க யூஸ் பண்ணலாம் என்று பார்த்தீங்கன்னா, முதலாவது யூசேஜ். இப்ப நாங்க இப்ப ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சிட்டோம், அதுல டைம் எக்ஸ்பிரஷனை பார்த்துட்டோம். இப்ப நாங்க இதை எந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்துல பாவிக்கலாம் என்றதை சொல்லப்படும். அதுல முதலாவது சந்தர்ப்பம் தான் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட். பாஸ்ட்ல ஒரு நடந்து முடிந்த செயலை குறித்து பேசும்போது இதை நாங்க பாவிக்கிறோம். கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட். I watched a movie yesterday. நேற்று நான் ஒரு படம் பார்த்தேன். என்னது அந்த ஆக்ஷன் வந்து நேற்றையோட முடிஞ்சு. I watched a movie yesterday. நான் நேற்று ஒரு படம் பார்த்தேன். He didn't see a play yesterday. He didn't see a play என்றா play என்று சொல்றது இந்த நாள்ல நாங்க playன்றது வந்து விளையாட்டுன்னு மட்டும் யோசிப்பீங்க. அந்த நாட்கள்ல, ஆரம்ப நாட்கள்ல இந்த மேடை நாடகங்களையும் பிளே என்று தான் சொல்லுவாங்க. மேடை நாடகங்களையும் பிளே என்று சொல்லுவாங்க. அந்த மேடை நாடகங்கள் நடக்கிற அரங்குகளை தியேட்டர் என்று சொல்லுவாங்க. ஸோ அவர் வந்து நேற்று அந்த மேடை நாடகம் பார்க்கல. இந்த டைம் எக்ஸ்பிரஷனை நீங்க முன்னுக்கு போட்டு சொல்லலாம். ஆனா முன்னுக்கு போடுறேன்டா நீங்க கமாண்டு போடணும் எழுதக்குள்ள. லாஸ்ட் இயர் ஷி கம்ப்ளீட்டட் ஹர் டிகிரி. போன வருஷம் அவளுடைய டிகிரியை நிறைவு செஞ்சாங்க. I met Neithan in 2015. நான் நீதனை 2015ஆம் ஆண்டு பார்த்தேன். We went to Spain for our last holidays. எங்களுடைய விடுமுறைக்காக நாங்க ஸ்பெயின் போனோம். உங்களுடைய விடுமுறைக்காக நாங்க
ஸ்பெயினுக்கு போனோம். அப்ப I watched மூவி. He didn't play. She completed her degree என்றதை நாங்க என்ன சொல்றோம்? எல்லாமே வந்து இறந்த காலத்துக்கு நிகழ்காலத்துக்குரிய ஒன்றாக இருக்கு. சரி, இதுல யாரும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். யா, சொல்லுங்க. சார் இப்போ நீங்கள் அந்த எழுத சொன்னீங்க தானே, அதில் சார் ஐ ஃபெல்ட் சேட் எஸ்டர்டே அந்த வர்சஸ் ராங்கா? சரி, அது சரி. felt sad yesterday. சேட். Right, don't be sad. ஓகே, அடுத்தது. ஐ டிடன்ட் ஃபெல்ட் சேட் எஸ்டர்டேண்டா? I didn't feel and வரும். சாரி சார். ஃபீல். டிட் ஐ Did you ஃபெல்ட்? feel sad? டிட் யூ? நீங்களே உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க மாட்டீங்கன்னா துக்கமா இருந்த வேற ஒரு ஆள் தான் கேட்பாங்க. நீங்க சார். என்ன துக்கத்துல சேடா இருந்தீங்களா? எஸ், ஐ ஃபெல் டிட் சேட். யூ? டிட் ஓகே யூ சார். ஃபீல் சேட்? ஐ போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, பட் நாம யூஸ்வலா அப்படி கேட்கறோம்ல. யூ போட்டணுமே சார். ம். தேங்க்யூ சார். எஸ். வேற யாரு? கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன்ஸ், ரைட். அப்ப எப்படிப்பட்ட ஆக்ஷன் என்றாலும் சரி, மேபி உங்களை சுத்தி நடக்கிறது, நீங்க செய்யறது எல்லாமே வந்து ஒரு நிறைவான கடந்த காலத்திலேயே நிறைந்த விஷயமா இருந்ததுன்னா நீங்க இதை பாதிக்க முடியும். அப்ப இதான் இந்த சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டுக்குரிய முதலாவது பாவனையா இருக்கு. ரைட், இதுல வேற யாருக்கு டவுட் இருக்கு? இஸ் திஸ் கிளியர் சார்? ஓகே, திஸ் இஸ் கிளியர். திஸ் இஸ் கிளியர். எஸ். ரெண்டாவது நாங்க பார்க்க போறோம், இதுக்கு பயன்படுத்துற யூசேஜ் என்னன்றதை பார்க்க போறோம். இப்ப யூசேஜ் என்று சொல்றது வந்து சாரி, இது ரெண்டாவது யூசேஜ் என்னன்னா டியூரேஷன் இன் த பாஸ்ட். இப்ப டியூரேஷன் என்று சொல்றது காலப்பகுதி. டியூரேஷன் என்று சொன்ன என்ன? காலப்பகுதி. இப்போ உதாரணத்துக்கு இது ஒரு லைன் ஒன்று போகுது, இது முடிகிற பகுதி, ஸ்டார்டிங். பாருங்க, இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி இவ்விடத்துக்கிட்ட முடியுது. அப்ப ஸ்டார்டிங்குக்கும் எண்டிங்குக்கும் நடுவுல இருக்கிற இந்த காலப்பகுதியை தான் நாங்க டியூரேஷன் சொல்லுவோம். தொடக்கத்துக்கும் முடிவுக்கும் நடுவுல இருக்கிற இந்த கெப்பை தான் காலப்பகுதி. இப்போ தான் சொல்லுமே, 8க்கு தொடங்கி 10க்கு முடியுதுண்டா, அதுக்கு நடுவுல இருக்கிற காலப்பகுதி எவ்வளவு? 2 மணித்தியாலம். இப்ப அதைத்தான் நாங்க டியூரேஷன் சொல்லுவோம். அப்ப இங்க நீங்க போன யூசேஜோட, இதுக்கு முதல் பார்த்த யூசேஜோட கடைசியில இந்த டியூரேஷன் சம்பந்தமான விஷயத்த டைமை ஆட் பண்ணீங்கன்னா சரி. அப்ப இங்க டியூரேஷனை பற்றி நீங்க பேசும்போது 2 விதமான ப்ரிபோசிஷன்ஸ் பாவிக்க வேண்டும். டியூரேஷனை பற்றி பேசும்போது நீங்க 2 விதமான ப்ரிபோசிஷன்ஸ் பாவிக்கணும். அதுல முதலாவது ப்ரிபோசிஷன் ஆக. போ என்ற அர்த்தம். ஃபோ என்றால் ஆக. 5 years, 5 years, 5 வருட காலங்களாக, அந்த ஆக தான் போ. For 10 years, 10 வருட காலமாக. For 2 hours, 2 மணித்தியாலமாக. அல்லது இன் பாவிக்கலாம். இன்னண்டா இல்லைன்ற அர்த்தம். பாருங்க, ஐ லிவ்ட் இன் அமெரிக்கா ஃபார் 2 years. நான் 2 வருட காலமாக அமெரிக்கால வசிச்சேன். ஐ லிவ்ட் இன் அமெரிக்கா ஃபார் 2 years. He waited for her for an hour. அவளுக்காக 1 மணி நேரமாக காத்திருந்தார். We studied English in 30 days. நாங்கள் 30 நாட்களில் ஆங்கிலம் படித்தோம். The government teachers protested against the government for 5 days. ஆசிரியர்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக 5 நாட்களாக போராட்டம் செய்தார்கள். அப்ப 5 days, 5 நாட்களாக. அப்ப இதுக்கு முதல் பாவிச்ச அந்த யூசேஜோட கடைசியில நீங்க டியூரேஷனை போடக்குள்ள
for அல்லது inன்றதை போட முடியும். for அல்லது inன்றதை நாங்க பாவிக்க முடியும். I studied in the school for 13 years. 13 வருட காலமாக நான் பாடசாலையில படிச்சேன். I did my degree in 3 years. I completed my degree in 5 years. என்னுடைய டிகிரியை நான் 5 வருஷத்துல நிறைவு செஞ்சேன். டிகிரியை நான் 5 வருஷத்துல நிறைவு செஞ்சேன்றதை இங்க நாங்க பார்க்கிறோம். ரைட், இதுல யாராவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. No doubt, sir. ஓகே, வேற யாரு? No, sir. சரி, உதாரணத்துக்கு பாருங்க. What did I do last Monday? நான் லாஸ்ட் மண்டே என்ன செஞ்சேன்? போன திங்கட்கிழமை என்ன செஞ்சேன்? பாருங்க. I woke up around 5 AM. நான் 5 மணி போல எழும்பினேன். I went to the office before 8. 8 மணிக்கு முதல்ல நான் ஆஃபீஸுக்கு போனேன். I attended the meeting and made the report. நான் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் செஞ்சேன். I had my lunch but I was late to have it. நான் சாப்பிட்டேன், லஞ்ச் எடுத்தேன், ஆனா சாப்பிட தாமதமாயிட்டு. I met one of my clients in the evening. ஈவினிங் என்னுடைய கிளையண்ட் ஒரு ஆள், வாடிக்கை ஒரு ஆளை நான் பார்க்க போயிருந்தேன். I went shopping after the work. வேலை முடிஞ்ச பிறகு ஷாப்பிங் போயிருந்தேன். I came home around 6 PM. வீட்டை நான் 6 மணி போல வந்தேன். I had a bath and had my tea. குளிச்சுட்டு டீ குடிச்சேன். I watched a movie. படம் ஒன்று பார்த்தேன். I took my dinner around 8 PM. 8 மணி போல நான் டின்னர் சாப்பிட்டேன். I went to bed at 11:30 PM. தூங்குறதுக்கு நான் 11:30க்கு போயிட்டேன். இப்போ ஒன்றுல பாருங்க அரவுண்ட் 5 வண்டி இருக்கு, இன்னொன்னுல at 11:30 இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? Around 5, sir. கிட்டத்தட்ட அந்த டைம்குள்ளமை இல்லையா? அது சரி. அடுத்தது அட்டெண்ட் வந்தா சரியான டைம் சார். எஸ், சரியான நேரத்து எக்ஸாக்டான டைமை சொல்றதுக்கு, சரியான டைமை சொல்ல at 11:30 சரியா 11:30. அரவுண்ட் 5 o'clockண்டா 5 மணி போல, ஒரு 4:55 இருக்கலாம், 5:05 இருக்கலாம். ஸோ அந்த 5 மணியை சுற்றி இருக்கிறத தான் நாங்க அரவுண்ட்ன்றதை பாவிப்போம். விளங்கிட்டாது? Yes, sir. இப்போ my question is, what did you do last Friday? போன வெள்ளிக்கிழமை நீங்க என்ன செஞ்சீங்க? இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ், எழுப்பினது, குளிச்சது, சாப்பிட்டு எல்லாம் இல்லை. ஃப்ரைடேல நீங்க இம்பார்ட்டண்டா ஏதாவது வேலை செஞ்சிருந்தீங்கன்னா அதை பற்றி சொல்லலாம், அல்லது நீங்க ஏதாவது கிரியேட் பண்ணி சென்டென்ஸுக்கு சொல்ல முடியும். எஸ், கையை தூக்குங்க, தென் ஐ வில் கால் யுவர் நேம்ஸ்.
Yes, Dilakshana. I went to the church around 4:30 p.m. I went to the church around 4:30 p.m. Okay. Yeah, மெட்டாக்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. Why keeping quiet? Yes. Yes, Dajesh. I visited in my friend home. I visited my friend's place. Okay. Sir. I went to the campus at 8:30. Okay. I played with my child in Varma, sir. Yes, that's correct. Okay. Damayanti. I attended my IT class and I went to hospital around 1 p.m. Okay, good. Salma. I completed my online exam at 5:30 p.m. Okay. Rakshana. I traveled by I traveled by bus at 11. okay. Shakira. I attended Yes. Where? என்னது? Sir, Yeah, சொல்லுங்க. I came my auntie home after the work in the wrong. I came to. Wrong இல்ல I சரி. came. To போட்டா மட்டும் சரி. Okay, sir. Okay. வேற யாரு? சரி. I went to hospital and started working and when I went to the hospital and started working and போட்டா சரி. So we can see some examples. What happened in Sri Lanka in the past? கடந்த நாட்கள்ல
ஸ்ரீலங்கால என்ன நடந்தது என்று சொல்லுவோம். ஸோ பாருங்க, கிங் விஜய் arrived in ஸ்ரீலங்கா in 543 BC. கிறிஸ்துவுக்கு முன் 543ஆம் ஆண்டுல விஜய இலங்கைக்கு வந்தார். ஸ்ரீலங்கா got the independence in 1948. 1948ஆம் ஆண்டு இலங்கை இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் அடைந்தது. His Excellency J.R. Jayawardena became the first president of Sri Lanka. J.R. Jayawardena இலங்கையினுடைய முதலாவது ஜனாதிபதியாக வந்தார். ஸ்ரீலங்கா won the World Cup in 1996. இலங்கை 1996ஆம் ஆண்டு உலக கிண்ணத்தை கைப்பற்றியது. The tsunami destroyed the Sri Lankan lives in 2004. 2004ஆம் ஆண்டு சுனாமி மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை அழிச்சது. A huge flood came in 2015. ஒரு பெரிய வெள்ளம் 2015ஆம் ஆண்டு வந்துச்சு. People elected the 8th president of Sri Lanka in 2019. மக்கள் 8வது ஜனாதிபதி 2019ஆம் ஆண்டு தெரிவு செஞ்சாங்க. The medical team found the first COVID patient in Negombo in 2020. 2020ஆம் ஆண்டு மெடிக்கல் டீம் முதலாவது கோவிட் பேஷண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க. 133 people died due to coronavirus in 2021. என்னது 133 பேர் கோவிட் வைரஸ்னால 2021ஆம் ஆண்டு இறந்தாங்க. The people waited in queues for few months ago. கொஞ்சம் மாதங்களுக்கு முன்னாடி மக்கள் பெட்ரோலுக்காக வரிசையில காத்திருந்தாங்க. Sri Lankan government reduced the price of goods last week. போன கிழமை அரசாங்கம் பொருட்களினுடைய விலையை குறைச்சிருந்தது. ஸோ கடைசியா சொன்னது மட்டும்தான் போய், மற்ற எல்லாமே ஸ்ரீலங்கால நடந்த விஷயங்கள். அப்போ வாட் ஹேப்பன்ட் பாஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா, இலங்கையில கடந்த நாட்கள்ல வருது. இதை விட நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம். ஸோ அந்த வெள்ளக்காராக்கள் வருகை, இப்படி இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா என்னது, ஒரு நடந்து முடிந்த நிகழ்வு, கம்ப்ளீட்டடான ஆக்ஷன். இதுக்கும் இப்ப இந்த நிகழ்காலத்துக்கு எந்தவித சம்பந்தமுமே இல்லை. அப்ப இதை பற்றி நாங்க பேசக்குள்ள இந்த verb tense பாவிக்கிறோம். சரியா, அது விளங்கிட்டா? Yes, sir. Yes, sir. ரைட், இதுல வேற யாருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு? No doubt, sir. ஓகே. Sir, ஓம் சொல்லுங்க. இப்ப நாங்க லாஸ்ட் ஃப்ரைடே நீங்க என்ன செஞ்சீங்க, அப்ப நாங்க நோம்பு வைத்தோம்னு சொல்றதுக்கு எப்படி நோம்பு இருந்தன்னு சொல்றதுக்கா ஃபாஸ்டட்னு சொல்லல. சென்டென்ஸா கொஞ்சம் சொல்லி காட்டுங்க. ஐ ஃபாஸ்டடா? ஓ, அதோட அவ்வளவுதான். லாஸ்ட் ஃப்ரைடே. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். அந்த முதலாவது அந்த பிசி அத முழுசா பிஃபோர் சொல்லுங்க. கிரைஸ்ட். ஓகே சார். சார் அப்ப லாஸ்ட் ஃப்ரைடேன்னு சொன்னீங்க தானே, அப்ப நாங்க அட்டெண்ட் எல்லாம் சொல்ல தேவையில்ல, அட் லாஸ்ட் ஃப்ரைடே அப்படி? இல்ல, நான் படிப்பிச்சது தானே, லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டா எந்தவித ப்ரிபோசிஷனும் வராது. ஓகே சார். ஓகே. சரி, வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? No doubt, sir. இங்க நாங்க நெகட்டிவ் ஐடியாஸ் கொஞ்சம் பார்ப்போம். இப்ப நெகட்டிவ் ஐடியாஸ் பாருங்க. I didn't give her a gift.
நான் அவளுக்கு gift கொடுக்கல. She didn't smile at me. அவ என்ன பார்த்து சிரிக்கல. இப்ப நம்ம சொல்லும் யாருமே நம்மளை பார்த்து சிரிக்கலாட்டி she didn't smile at me. அவ என்ன பார்த்து சிரிக்கல. They didn't complete the project. அவங்க அந்த ப்ராஜெக்டை நிறைவு செய்யல. No one came to the class yesterday. இப்ப இங்க வந்து பாருங்க கேமண்ட் இருக்கு. அப்ப எப்படி நெகட்டிவ் வந்து கேமண்டா? இங்க சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன நெகட்டிவ்ல இருக்கு. இப்ப இங்க சப்ஜெக்ட் நெகட்டிவா இருக்கால பாருங்க. நோ ஒன். நோ ஒன்னா யாருமே இல்லை. நோ ஒன் கேம் டு த கிளாஸ். யாருமே நேற்று கிளாஸுக்கு வரல. நோபடி பிலீவ்ட் மீ ஐ வுட் பாஸ் தி எக்ஸாம். நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவேன். யாருமே என்ன நம்பல. நோபடி பிலீவ்ட் மீ ஐ வுட் பாஸ் தி எக்ஸாம். சாரா டிடன்ட் பே ஹர் பில்ஸ் பிஃபோர் த டெட்லைன். அவ அந்த டெட்லைனுக்கு முதல் அவை கொடுக்கப்பட்டிருந்த காலக்கெடுக்கு முன்னாடி அவளோட பெய்ட ஒரு பில்ஸ் ஒன்றையும் பே பண்ணவில்லை. ஐ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ செட் பிஃபோர். நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு எனக்கு புரியும். இதுக்கு முதல் நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு எனக்கு விளங்கவில்லை. We didn't follow the COVID guidelines properly. நாங்க சரியான முறையில கோவிட் கைட்லைன்ஸ் அந்த அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவில்லை. எஸ், வேற யாருக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. ஸோ இதை நாங்கள் கொஷனாக பார்க்கும் பொழுது இப்போ டிட் யூ சி மை புக் அந்த புத்தகத்தை பார்த்தீங்களா? டிட் யூ சி. அப்போ டிட் அங்கே யூ வந்து சி வேறு. டிட் யூ சி மை புக்? எஸ் ஐ டிட். நோ ஐ டிடன்ட். டிட் தோஸ் பாய்ஸ் பிரேக் திஸ் விண்டோ? அந்த பொடியெல்லாம் இந்த கண்ணாடியை உடைச்சாங்க. டிட் கசன் பிரிங் ஹிஸ் புக்? கசன் அவரோட புத்தகத்தை கொண்டு வந்தவரா? Did she understand what you said? நீங்க என்ன சொன்னா அவைக்கு விளங்கிச்சா? Did she understand what you said? நீங்க என்ன சொன்னா அவைக்கு விளங்கிட்டா? Why did he call you last night? ஏன் அவர் உங்களுக்கு கால் பண்ணியிருந்தே நேற்றிரவு? What did Dinu tell you? Dinu உங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க? How long did you wait for me? எவ்வளவு நேரம் நீ எனக்கு காத்திருந்த நீ? How long did you wait for me? எவ்வளவு நேரம் நீ எனக்கு காத்திருந்த நீ? Why did she come with you? Why did she come with you? Why did she come with you? ஏன் அவ உன்னோட வந்தவ? How much money did you lend him? நீங்க எவ்வளவு காசு அவருக்கு கொடுத்தீங்க? இப்போ நாங்க ஒரு ஆளுக்கு வந்து கடனா காசு கொடுக்கும் போது லென்ட் என்று சொல்லலும். நாங்க ஒரு ஆளுக்கு கடன் கொடுக்கிற பொழுது காசு கடனா கொடுக்கல லென்ட் என்று சொல்லலும். So how much money did you lend him? இதை பார்த்துட்டு இதுல டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. சார் அப்ப லீஸ்க்கு என்ன மீனிங்? லீஸா? லீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தானே, மணி லீஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி. லீஸ் குத்தகைக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்றது. லீஸ் மணி மட்டும் இல்ல, இந்த பில்டிங்க லீஸுக்கு விடுவாங்க. ஓ, அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு அப்ப வயல ரெண்ட்டுக்கு மாதிரியா? ரெண்ட் மாதிரி தான். குத்தகைக்கு ஒரு ரெண்ட்ன்றது வந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து வாடகை. குத்தகை என்று சொல்றது வந்து அக்ரிமெண்ட்ல ஒரு டைம் பீரியட்டோட அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க. கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல ஒப்பந்த அடிப்படையில வரதுதான் லீஸ். லீஸ். ஓகே, थैंक यू சார். ஓகே சார், அந்த WH கொஸ்டின் வரைக்கும் டெட் யூஸ் பண்ணலாம் சார்.
ஆ WH question வரைக்கல ஓ why did ஓ அப்படித்தான் வரணும். இதான் ஃபார்மேட். எப்பயுமே வந்து நீங்க வந்து கொஸ்டின் அமைக்கக்குள்ள டிட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். WH கொஸ்டின் வேர்ட்ஸ் போடக்குள்ள அதை முன்னுக்கு பாவிச்சிருந்து சரி அவ்வளவுதான். சரி okay. Okay. Excuse me, sir. ஆ? How long did you wait for me in the verses, sir? Why long did you wait for me in the அது wrong? How long? Why long ண்டு வராது. How long? Why did you wait for me? Why did you how long ன்றது ஒரு கொஸ்டின் வரும். அது ரெண்டும் சேர்த்து தான் உண்டு. Okay, sir. Yes. சரி அப்ப இது விளங்கிட்டா நான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகவா? Okay, sir. Okay. There are two questions. So you can choose one of the questions and you're going to give me the answers. என்னது இதுல ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் நீங்க சூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. How did you celebrate last Deepavali? இப்ப தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணார்கள் தீபாவளி. போன வருஷம் ரம்ஜான் செலிப்ரேட் பண்ணது. கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து கிறிஸ்மஸ். உங்களோட எப்படி லாஸ்ட் இயர் செலிப்ரேட் பண்ணீங்க? இப்போ திஸ் இயர் இருக்கு, இது முடியல தானே, அப்போ லாஸ்ட் இயர் போடுவோம். ரெண்டாவது கேள்வி, வாட் டிட் த கவர்மெண்ட் டூ டு ப்ரிவென்ட் திஸ் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்? ப்ரிவென்ட் என்று சொல்றது தடுக்கிறது. அப்ப இந்த பொருளாதார பிரச்சனையை தடுக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது? ஸோ இதுல 2-3 சரி எழுதிட்டு நீங்க சொல்லுங்க. So those who are done, please raise your hands.
Yes, Miss Radhika. நீங்க இப்ப சொல்லலாம். Give me a minute. Okay. Yes, now you can. I went to the church before 6 a.m. Okay, sir. Yeah. I had my lunch with my friends. Hmm. I watched the cinema. Hmm. I play with my friends. Okay. Thank you. All of Dilekshana. I went to the home. I went to the home 22nd morning for Christmas celebration. I decorated my house for 24th December. I bought new dresses for mother. I made cake for Christmas celebration. Finally, we went to the church and came home around 11:30, around 12:30. Okay. Okay. Yes. அடுத்தது thank you. அதுல went home and வரும். Went to the home இல்ல went home and போட்டா சரி. Right. Dilukshi. I went shopping before the Diwali. I woke up around 6 p.m. I came temple around 8 p.m. I meet relations in the evening. I watch movie in the theater. Yeah, thank you. Rakshana. We went to Kovel early morning. Our relatives did come to our house. I played a game with my brothers and sisters. Hmm. Okay. Yeah. Where are you? I woke up around 5 a.m. I went to mosque and varum. I woke up around 5 a.m. and I went to mosque and pota sorry. Okay, sir. Yes, Jadishan. The government stopped imported the new vehicles. The Stopped? government Okay. The stopped. Yes, government sir. stopped importing and varum. Stop importing. The government controlled petrol distribution that year. Okay, sir. Okay, good, good. The government increased the important things prices. The price of important things. Already price of goods. The price of goods. Okay, sir. Hmm. So, Right. Rizmia. I went to mosque in the morning. Hmm. We cooked biryani in a special moment that day. Hmm. I took money all the children while Poma. I took money. I took money Hmm. all the Okay. children I know while all the children. all the children Ah. while I happy at the moment. அவங்களுக்கு took money என்ன சொல்ல வாரீங்க? காசு கொடுத்தேன். துக்கண்ட அடுக்கிறது. கொடுக்க. Give. I gave. Gave. Okay. I gave money to children. சரி. I happy happy என்றது adjective. That's not a verb. I felt happy. Okay. Finally, we went to the beach evening around 5:30 p.m. Okay. Okay. Thank you. Damayanti. I wear the new dress and I went to my uncle's home. The government raised electricity tariffs and double value added taxes. I wore. Wear the past form and wore.
சரியா? Okay, sir. அடுத்தது வந்து the government increased the tax value. அல்லது the government multiply the tax value into 2. சரியா? அல்லது the government increased the tax value by 2. Okay, sir. Election. I got some new dresses and went to the Covil. After me and my family members had lunch together, my friends came to my home and we all went to the beach and enjoyed well. Okay. Shakira. I didn't eat for my all family members. I went to mosque in the morning. We made some biryani. We went to relatives' home. Okay. Salma. I went to the mosque for Ramadan prayer. I made biryani for my family. I wrote greetings letters for my friends. I gave new clothes for my family members. And I gave new clothes. அது என்னது? I gave new clothes for my family members. Gave. Gave. Yeah. Give the past form gave. Right, Vijita. I got up early morning and we prayed the God and went to the temple. I and my family are cooked fried rice. I wear the new dress, and finally we enjoyed a Tibavali with my uncle's home. We enjoyed Diwali. Enjoyed Diwali celebration at my uncle's place. Okay. சரி, வேற யாரு? எஸ், வேற யாராவது சொல்ல விருப்பம்னா சொல்லுங்க. சரி, அப்ப டவுட்ஸ் விளங்கிட்ட எல்லாருக்கும்? இப்ப இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No, sir. Clear, sir. ஓகே. I'm moving to the next slide. அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போறேன். Okay. Here is a story for you. இப்போ பாருங்க, you're gonna complete this story. You're gonna fill these blanks with the correct form of the verb. The verb இனுடைய correct form ஓட நீங்க இந்த story complete பண்ண போறீங்க. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. ஒரு என்ன சொல்றது, இளையுறு காலத்துல பின்னேறம் மாதிரி, அதான் ஒட்டமன்னு சொல்றது, பின்னேற நேரம். சார்ல்ஸும் பேத்தும் தியேட்டருக்கு போனாங்க. தியேட்டர்ண்டா நாடகம் பார்க்கறதுக்கு போனாங்க. அப்ப போனாங்க, வென்ட்ன்றது போனாங்க தானே. அப்ப இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாவே என்னது, சிம்பிள் பாஸ்டுக்குரியது. அப்ப இதுல சரியான சிம்பிள் பாஸ்ட போட்டு இந்த ஸ்டோரியை ஃபில் பண்ணிட்டு raise your hands, கை எல்லாரும் தூக்குங்க.
Right. So I'm going to start with Dilakshana. You are going to read it. Okay, sir. Charles and Ben went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. Right. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, Vijita, அந்த ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணுங்க. Continue the story. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the teacher. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Right. Thank you. Damayanti, start the story. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. All right. Thank you. Dilakshana. Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Right. Thank you. So if I see one autumn evening, Charles and Beth, the Charles illa Charles and Beth went to the theater. They attended, so ed should be added, attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. Enjoyed. அப்ப இங்க வந்து இங்க என்ஜாய்டுன்றது ஒரு எக்ஸெப்ஷன். என்ஜாய்டுன்றது எக்ஸெப்ஷன். இங்க நீங்க YED தான் போடணும். After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. And Beth put the children to bed. Charles and Beth were really tired, very tired. It was a good night. The whole story is in
simple past form. So simply you can talk about an incident happened using only simple past. ஒரு நடந்து முடிஞ்ச ஒரு இன்சிடென்ட்டை பற்றி பேசுறதுக்கு நீங்க சிம்பிள் பாஸ்ட்டை வச்சு மட்டுமே உங்களால அந்த ஐடியாவை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ லெட்ஸ் மேக் a small story. ஸோ இந்த ஸ்டோரி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்டோரி புதுசாகவும் இருக்கலாம். ஆமையும் முயலும் கதை, ரைட்? ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து மிக என்ன சொல்றது, ஒரு பரம்பரையா கடந்து வர ஒரு கதை. இந்த கதையை பாருங்க, இந்த டோட்டல் ஸ்டோரியை நான் சிம்பிள் பாஸ்ட்ல சொல்ல போறேன். ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம். அப்ப சிம்பிள் பாஸ்ட்ல நாங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்ணும் போது அல்லது இந்த நாங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம், ஒரு காலத்தில், முன்னொரு காலத்தில், ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் there lived a tortoise and a hare. hare என்றது முயல். ஒரு ஆமையும் முயலும் வசிச்சது. One day they had a race. ஒரு நாள் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் இருந்துச்சு. The hare ran very fast and turned back to see where the tortoise was. இந்த முயல் வேகமாக ஓடி பின்னுக்கு திரும்பி பார்த்துச்சு அந்த ஆமை எங்க இருக்குண்டு. பட் the hare didn't see the tortoise. அதனால் அந்த முயலுக்கு ஆமையை கண்டுபிடிக்க தெரியல. So he felt bored and went to sleep. அவருக்கு அது போரிங் ஆயிட்டு, சலிப்பாகி தூங்க போயிட்டார். A few minutes later, கொஞ்ச நிமிஷத்துக்கு பிறகு tortoise slowly passed the hare. மெதுவாக அந்த முயலை கடந்து போச்சு. The hare woke up and saw. முயல் எழும்பி பார்த்துச்சு, the tortoise was just past the line. அப்பதான் அந்த ஆமை லைனை தாண்டிச்சு. He started running very fast. மிகவும் வேகமாக போனார். But it was too late. ஆனால் அது அவருக்கு தாமதம். The tortoise won the race. tortoise-க்கு வெற்றியை பெற்றவர் அவர்தான். The hare was disappointed and went to his place. அவர் டோட்டலா டிசப்பாயிண்ட், ஏமாற்றம் அடைந்து அவர் இடத்துக்கு போனேன். அப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்ற பாருங்க. live, had, run, turned, didn't see, felt, passed, walk, started, won, went. இது எல்லாமே ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டோரி பாருங்க. ஒரு முழுமையான ஸ்டோரியை நாங்க சிம்பிள் பாஸ்ட்டை மட்டும் வச்சுமே கிரியேட் பண்ண முடியும். சரிதானே? அப்ப அதுலயும் இதுல வந்து இவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் சென்டென்ஸ் நாங்க ஆட் பண்ணல. சிம்பிளா பாருங்க. There lived tortoise. They had a race. He ran. He turned back. He didn't see. He felt, went, sleep. இதெல்லாமே என்னது? வெரி சிம்பிளான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அப்ப சிம்பிளான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்க ஒன்றோடு வந்து ஜாயின் பண்ணி வந்தாலே உங்களுக்கு அப்படி ஒரு முழுமையான ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். So இது விளங்கிட்ட. இதுல யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. If you have any doubts, please ask me. சார் Yes. சார் அந்த மேல பார்த்ததானே சார் அந்த ஒன் அட்டானம் ஈவினிங்னா அப்படின்னா என்ன சார்? autumn season. autumnன்றது இலையுதிர் காலம். சரி சார். எஸ், வேற யாராவது? எஸ். சார் மத்த ஸ்லைடு கொஞ்சம் போடுங்களேன் சார். அந்த ஆமை முயல் கதை. Yeah, this one. Okay.
எஸ் ஜெகதீஷன் சொல்லுங்க. சார் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் என்றாலே சார் எல்லாமே பாஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் சார் அப்படி. ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் முன்னொரு காலத்தில் அது அர்த்தம். ஓகே. அதுக்காக எல்லாம் பாஸ்ட் இல்லை, நீங்க பாஸ்ட் ஸ்டோரி சொல்லும்போது அதை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரைட். அல்லது லாங் அகோ, நீண்ட நாட்களுக்கு முன்னாடி, லாங் டேஸ் அகோ அல்லது லாங் அகோ அப்படின்னு பாதிக்கும். ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ சார். எஸ், வேற யாருக்கு? வேற யாருக்கு டவுட் இருக்கா? இல்ல சார். ஓகே. a fine day. a fine dayன்றது ராங் இல்லை. ஃபைன் டேன்றது எந்த காலம்ன்றது சொல்லாது. ஃபைன் டேன்னா நல்ல நாள். அது இறந்த காலத்துக்குரியதா, எதிர்காலத்துக்குரியதா, நிகழ்காலத்துக்குரியதான்றது அது வெளிப்படுத்தாது. ஃபைன் டே 3 காலத்துக்கும் உரியது, காமனானது. சரி, அதே போல what you can do is you gonna make a story. நீங்க இங்க ஒரு ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ண போறீங்க. இப்போ இந்த பிக்சரை பார்த்து, ஸோ ஹியர் பாருங்க, அம்மா அப்பா பிள்ளை. அப்பா கார்ல திங்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணி அடுக்கி கொண்டு கார்ல வைக்கிறேன். அம்மா இங்க திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்றாங்க, பிள்ளை ஹெல்ப் பண்ணுது. ரெண்டாவது பிக்சர்ல என்ன, அம்மா பிள்ளை எல்லாரும் பேக்கை கார்ல வச்சுட்டு, மூணாவது பிக்சர்ல ஒரு பீச்சுக்கு போறாங்க. நாலாவது பிக்சர்ல அம்மாவும் மகனும் அந்த பீச்சில் விளையாடுறாங்க. அப்பாவும் மகனும் கரையில அந்த மண் வீடு கட்டுறாங்க, திரும்ப பீச்ல இருந்து வராங்க. இப்போ இதை நீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்டோரியா நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். அப்போ கம்ப்ளீட் ஸ்டோரியா நீங்க கிரியேட் பண்ணணும்னா, ஸோ யூ கேன் கிவ் சம் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஹியர். இதுல நீங்க கிரியேட்டிவான ஐடியாஸ் உங்களுக்கு தெரியல. அப்போ கிரியேட்டிவான ஐடியாஸ் தரும்போது எப்படி வருதுன்னா பாருங்க, இதுக்கு நீங்க பேர் போடலாம். ஒரு ஃபேமிலிக்கு மிஸ்டர் அருள்ஸ் ஃபேமிலி, அல்லது ஒன் டே, லாஸ்ட் இயர், அப்படி இல்லாட்டி ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கூட இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். அல்லது அந்த பீச்சுக்கு பேர் கொடுக்கலாம், அந்த பிள்ளையிட பேரை கொடுத்து அவங்களோட அம்மா அப்பான்ற நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். இப்படி நீங்கள் ஒரு கிரியேட்டிவ் ஐடியாவில் ஒரு லாஜிக்கல் ஃபேக்டில் கிரியேட்டிவ் ஐடியாவை நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் அந்த கதையை தொடக்கும் போது, ஜாயின் பண்ணி பேசும்போது, அண்ட் நெக்ஸ்ட் additionally, moreover, the other day, after that, எப்படி என்ன செய்றீங்க? ஸோ அந்த கதையை நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்காக, நீங்க இணைக்கிற ஒவ்வொரு வாக்கியங்களையும் ஜாயின் பண்றதுக்காக அண்ட் நெக்ஸ்ட், ஆஃப்டர் தட், அப்படி என்ற வார்த்தைகளை நீங்க சென்டென்ஸுக்கு சென்டென்ஸ் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்றது போல இங்க நீங்க ஆட் பண்றீங்க. இப்படி நீங்க என்ன செய்றீங்க? ஒரு ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்றீங்க. வேற யாராவது இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்க விரும்புறவங்க, அல்லது நீங்க ஸ்டோரியில் ஒரு லைன் சரி சொல்லி இப்படி சேரணும்னா, யூ மே ஆஸ்க், யூ கேன் டெல் நவ். No one. Everyone is keeping quiet. Why? எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கீங்க. திங்க் பண்றோம் சார்.
ரைட். ஸோ இதுல வந்து நிறைய முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்றீங்க, ஆனால் ஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ், ரைட்? ஸோ ப்ரேயர்ஸ்ல மெட்டாக்கள் மேபி ஐ டோன்ட் நோ, பட் ஸ்டில் தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் எனிவே. ஸோ தட் யுவர் ப்ரேயர்ஸ் அப்போ ப்ரேயர்ஸ் முடிச்சு ஜாயின் பண்ணுறாங்களும் இருப்பீங்க, அல்லது வந்து அந்த ப்ரேயர்ஸ் போக முடியாத சந்தர்ப்பத்திலும் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. மெட்டாக்கள் வந்து நீங்கள் இடையில ஜாயின் பண்ணாலும் ரெக்கார்டிங்கை பார்த்து எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க் எனி டைம். ஸோ இதில் மெட்டாக்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க கேளுங்க. இன்னைக்கு பேசின வீதம் சரியா குறைவு, ஒன்று ரெண்டு சார் பேர் தான் அப்ப பேசுனீங்க. ஜாயின் ஆகாதவங்க சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எஸ், ஜாயின் ஆகாதவங்க அட்டெண்டன்ஸ் என்ன செய்வீங்க? நான் அந்த குரூப்ல வாய்ஸ் போடலையா, அந்த அட்டெண்டன்ஸ் சம்பந்தமாக மேனேஜ்மெண்டால டிசைட் பண்ணியிருக்கு. இந்த முறை வந்து முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் அட்டெண்டன்ஸ் கவுண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துருக்கு. ஏன்டா கட்டாயம் அவங்களோட பிரயாசன்றது வந்து ஸோ வி சார் ஹேவ் நீங்க டு போடல சார். போடல சார். ஆஹா, போடலையா அந்த குரூப்ல? வரவே இல்ல சார் போடல. ரைட். அப்ப முதலாவது கிளாஸ்ல போடலாட்டி நான் சொல்லியிருப்பேனே, நோன்பு அந்த உங்களோட ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முதல் கிளாஸ்ல அதை பற்றி நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன். ஓ சார் சொல்றேன் நீங்க ஓ சொன்னீங்க சார் முதல் கிளாஸ்ல. இல்ல முதல் கிளாஸ்ல நான் சொன்னேனா நான் இல்ல போடலாட்டி டிசைட் நோ பண்ண இல்ல நோன்பு டிசைட் பண்ணிட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இந்த நோன்பு தொடங்குறதுக்கு முதல் கிளாஸ்லயே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அதுதான் சொன்னேன்னா, இப்படி மாணவர்களுக்கு முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஜாயின் பண்ற அந்த ப்ரேயர்ஸ் இருக்கிறதால வந்து அட்டெண்டன்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் இருக்கு, அவங்க ரெக்கார்டிங் பார்த்து எதுவும் பண்ணா என்ன கண்டெக்ட் பண்ணலாம்னு அது சொல்லிட்டு தான் கிளாஸ் தொடங்கினேன். ரெக்கார்டிங்க பாருங்க, நோன்புக்கு முதல் நடந்த கிளாஸ்ல. நோ சார். காண்பி நோ. ஓகே, நான் ரெக்கார்டிங்க பாக்குறேனே. I still remember that. அப்ப சார் நாங்க ரெக்கார்டிங் பார்த்து தான் படிக்கணும் என்ன சார்? அப்படி இல்லை, நான் ரெக்கார்டிங் பார்த்து கட்டாயம் சொல்லல. இப்போ கட்டாயம் உங்களுக்கு ப்ரேயர்ஸ் வந்து நாங்கள் போகலான்னு சொல்லலாதே. ஸோ ப்ரேயர்ஸ் இந்த ரிலீஜியஸ் இது வந்து கட்டாயம், அதுக்கு எப்பயுமே நாங்கள் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். அப்படி உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ண முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் கட்டாய ப்ரேயர்ஸ் அப்படி ஏதாவது இருக்கக்குள்ள நீங்கள் ரெக்கார்டிங்கை பார்த்து இது பண்ணால் அதுக்கான எக்ஸ்கியூஸ் உங்களுக்கு தருவோம். ஓகே சார். அப்ப எக்ஸாம் செய்யலும் தானே சார் எங்களுக்கு? யா உங்களுக்கு முதல் எக்ஸாம் செய்யலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஓகே சார். ஓகே சார். எஸ், வேற யாராவது ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா? சார் எத்தனை சென்டென்ஸ் மாதிரி எழுதணும்? ஸோ இந்த 6க்குமே நீங்கள் 6 சென்டென்ஸ் எழுதினீங்கனாலே காணும். பேசிக்காக 6 சென்டென்ஸ் ஓகே. அதை தவிர நீங்கள் இதை மாடிஃபை பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸையும் வந்து 2-3 மாடிஃபை பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கில் இது நீங்கள் செய்கிறேன்டா 6 சென்டென்ஸ் எழுதி ஜாயின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டோரி வரும். சார் இப்பவா சார் எழுதணும்? இல்லை, இட்ஸ் அ ஹோம் ஒர்க். பட் இப்போ ஏதாவது இதில் சம்மந்தமாக இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஸ்டோரி ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னு, ஸோ அதில் சம்மந்தமாக டவுட்ஸ் இருந்தால் இப்போ 1-2 நீ சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஐ கேன் கிவ் யூ த சான்ஸ் டு தட். ஓகே சார். மெட்டாக்கள் டவுட் காக்குறாக்கள் கேளுங்க. யாருக்கும் டவுட் இல்லையா? ரைட். நான் திங்கட்கிழமை இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு திங்கட்கிழமை இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்குரிய ஆக்டிவிட்டி ஒன்று நான் போடுறேன். ஸோ நீங்கள் கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல அதை செஞ்சு பாருங்க, அப்போ அது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும். சரியா? ஓகே சார். ஓகே, வேற ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா? யூ வாண்ட் ஆஸ்க் எனிதிங்? சார் 2 days அந்த ரெக்கார்ட் பார்க்கலையா சார் நீங்க? எது? இல்லை, அந்த நான் சொன்னேன் last நானே கொஞ்சம் இதில் இருந்ததால வந்து சிக்கா இருந்ததால பார்க்கலண்டு. ஸோ இந்த கட்டாயம் இந்த நாளைக்கு 4 பார்த்து போடுறேன். ஓகே சார். ஓகே. எஸ் சல்மா. It's a video activity. அதுதான். ஸோ நான் உங்களோட போன கிளாஸுக்குரிய இது மட்டும் நான் பார்க்க கிடைக்கல எனக்கு. ஸோ அதை பார்த்து நான் நாளைக்கு 4 அதுக்கான கமெண்ட்ஸ் நான் போடுறேன்.
சரியா, வேற யாருக்காவது கேட்கணுமா? சார் தெரியாட்டி சொல்லுங்க. தெரியாட்டி யார்ட்டையும் கேட்டு செய்யலாமா என்னத்த? இந்த ஸ்டோரி? Of course. ஓகே சார். So you just try. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சிம்பிள். உங்களுக்கு ஏலம் பார்த்து சிம்பிளா செய்யலாம். உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை அது. ஓகே. யா. சரி, இதா இந்த முறை ஆக்டிவிட்டி? Yes, that's the activity. Okay, then shall I wind up the session? Hello, can you all hear me? சார். Yeah, சொல்லுங்க. Shall I wind up the session then? If you don't have anything. Stuck ஆகுது சார். இப்பயும் விடுங்க இல்லையா? இப்போ ஓகே சார். அதனால ஓகே. இப்போ ஓகே சார். ஒன்னாவது ஸ்டக் ஆயிடுச்சு, நீங்க பேசுனே கேட்கல. ஓகே. ரைட். இல்ல நான் சொன்னேன் இப்போ if you don't have anything we can wind up the session, that's what. இது டவுட்ஸ் கேக்குறேன்டா கேளுங்க, இல்ல நாங்க செஷனை க்ளோஸ் பண்ணலாம், எண்ட் பண்ணலாம். No more doubts, sir. Okay then. So we will wind up the session for today and உங்களுக்கான அந்த ரெக்கார்டிங்கை நான் பார்க்குறேன், வீடியோ அனுப்புங்க. அது சம்மந்தமாக இந்த மண்டே இந்த சிம்பிள் பாஸ் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி ஒன்று தரேன், அதையும் செஞ்சுட்டு வாங்க. ஏன்டா நீங்கள் அடுத்த கிளாஸில் செய்ய போகிறதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் இருக்குது. இது ரெண்டையும், இந்த ஆக்டிவிட்டியையும் இந்த வேர்ப் டென்ஸையும் அதோட நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ அதனால இது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு ஐடியா இருந்தால் தான் அது செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அப்போ இதையும் பார்த்துட்டு வாங்க. Okay then. So thank you very much for joining the session. Okay sir. Okay sir. Good night. God bless you. Thank you sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night, sir. Bye.